ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अशांत वायुमंडल विच पापां विच ग्रसे जीवां नूं बचाउण बदले अकाल पुरख ने मेहर कीती। पापां दे बदले भांबड़ां नूं बुझाउण वास्ते श्री गुरु नानक देव जी नूं इस संसार ते मनुख रूप विच भेजिया। दरिया रावी तो पार बार दे छोटे ਜਿਹੇ पिंड तलवंडी राय भोई विच सन 1469 ईस्वी विच माता तृप्ता जी दी पवित्र कुख तो श्री गुरु जी ने अवतार लिया। आप जी दे पिता जी का शुभ नाम महता कल्याण दास सी, पर सारे महता कालू आके बुलाउंदे सन। आप बेदी कुल दे सूरज सन। बाल ने जन्म लिया। माता तृप्ता जी, पिता कालू जी अते बाकी परिवार नूं बेअंत ही खुशी हुई। महता कालू की पहली लड़की का नाम नानकी सी, क्योंकि उसने अपने नानके पिंड जन्म लिया सी। इस करके इस अकाल पुरखी रूह का दुनियावी नाम भी नानक रखा गया। महता कालू जी पिंड के मालक राय बुलार दे मुंशी मुख्तियारे आम ते पिंड दे मुखी सन। सारे बड़ा सत्कार करते सन। जदों लोगों ने सुनिया कि महता जी के ग्रह लड़के ने जन्म लिया है तो सब माई भाई वधाइयां देण वास्ते दौड़े। वाजा वजाया गया ते गुड़ वंडिया गया। नंगिया भुखियां नूं बस्तर ते भोजन नाल तृप्त किया गया। उस वेले हर हिंदू घराने का एक कुल पुरोहित हुंदा सी। ਉਹ ज्योतिष विद्या के असर जन्मे बालक की जन्म पत्री लिखदा, विआह कुड़माई वेले साहे दा दसदा ते होर धार्मिक रस्मां पूरीआं करन विच सहायता दिंदा सी। लड़के ने जन्म लिया सुन के महता कालू जी भी अपने कुल पुरोहित पंडित हरदयाल कोल गए। उन्हां नूं जाके खुशी की खबर दिती। नाल ही आख्या, पुरोहित जी जन्म पत्री तैयार करो। महता जी जन्म पत्री तो तैयार हो जाएगी, पर मैं बालक का चेहरा तकना चाहता हाँ। मेरी थित पत्रिका ते ज्योतिष विद्या दस रही है कि आप दे ग्रह जिस बालक ने जन्म लिया है वह कोई आम लड़का नहीं, सगों बहुत वड्डा प्रतापी है। पुरोहित हरदयाल ने ज्योतिष का ग्रंथ देखण पिछों ये गल आखी सी। महता जी ने आख्या, हुण मेरे साथ चलो। उस वेले हरदयाल महता कालू जी दे घर आ गया। दाई ने बच्चे दे दर्शन करवा दिते। जदों पुरोहित ने दर्शन किए तो पुरोहित का सिर झुक गया। उसने बालक नूं मत्था टेकिया। जदों दाई कोलों पुछया गया उसने दस्या, महाराज की दसां, बच्चे दे जन्म वेले कोठे विच चानण हो गया। चिट्टा चानण, कई तरह दीआं अगम्मी आवाज़ां आईयां, वधाई होवे वधाई, पर वधाई देण वाला कोई नेड़े नहीं दिसिया। बच्चा मुस्कुरा पिया सी ते सियाणियां वांग मुस्कुराया है। चेहरे दे उपर सुनहरी झलकां दा चक्कर सी। ये कोई मनुख नहीं, अवतार हन। जगत नूं भवसागर तो तारन वाला प्रगटिया है। आखदा होया पुरोहित हरदयाल खुशी नाल दीवाना होके घर नूं चला गया। घर जाके उसने श्री गुरु नानक देव जी की जन्म पत्री तैयार की। श्री गुरु नानक देव जी का बचपन बड़ा निराला ते हैरान करने वाला सी। आम बच्चों वांग कदी रोंदे नहीं सन। चेहरा हंसू हंसू करदा होया गुलाब के फुल वांग खिड़िया रहिंदा ते देखण वाले नूं नवीं जीवन महक दिंदा। सारे नगर दीआं सुंदर मुटियार इस्त्रियां इन्हां नूं खिडाउण विच माण समझदियां। सतगुरु जी बहण तो रिड़न ते रिड़न तो तुरने सिखे। जदों 4 कुछ साल दे होए तां बालकां नाल खेडदे सन। खेडदिआं होइआं जदों कोई साधु या मंगते नूं देखदे तां घर जाके उसनूं खैर लिया पाउंदे। कई वारी बच्चों नूं बिठा के उन्हां कोलों
ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਫਾਰਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਫਾਰਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਤ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾਸੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਜੋ ਲੜਕੇ 4-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਪੰਡਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ। ਜੋ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੋ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਕ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸਤੋ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ ਮਮਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਗਿਰਫਤੈ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਉਸਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਾ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੱਲ ਵਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਬਰਾਦਰੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਰਸਮ ਉੱਤੇ ਚੌਖਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਭਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੰਦਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ? ਬਾਲਕ, ਇਸ ਜਨੇਊ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਹੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰ ਕੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਤ।
ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਤੱਤੀ ਲੂ ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਊਆਂ ਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਲੇਟਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਚੌਖਾ ਚਿਰ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਖ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਛਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੁਰਨ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਫਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਉੱਧਰ ਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸੱਪ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਜਾਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਪ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਨਿੰਗਰ ਦਾ ਸਾਹ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰ ਆਖ ਕੇ ਉੱਠੇ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨਜ਼ਰ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਾਢੀ ਰਾਹ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਲ ਲੀਲਾਵਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।